جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو آج پھر بات کرتے ہیں حالات حاضرہ پہ کہ جو فلسطین میں، غزہ میں اور اسرائیل میں جو جنگ ہو رہی ہے، جو اسرائیل کا ظلم اور جبر کا جو دور ہے وہ چل رہا ہے پچھلے مہینہ ڈیڑھ مہینہ سے، 7 اکتوبر سے لے کر اور اب تک تقریباً 12,000 کے قریب جو ہیں وہ جانیں وہ ضائع ہو چکی ہیں، اور اس میں 4-5 ہزار بچے جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ تو بہت ہی ظلم دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ کوئی قرارداد، کوئی میٹنگ، کوئی جو ہے نا میڈیشن، کچھ بھی کام نہیں ہو رہا ہے اور کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہے، اور اسرائیل کسی بھی بات کو ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ اور اب تو اس نے انتہا کر دی ہے کہ الشفا ہاسپٹل پہ پہلے تو بمباری کی ہے، اور پھر اس کے اوپر اب ریڈ کر کے اور اس کی جو تلاشی لی جا رہی ہے الشفا ہاسپٹل کی، اور ان کو یہ خدشہ ہے کہ یہاں جو ہیں وہ جو یرغمال بنائے گئے لوگ ہیں وہ رکھے گئے ہیں نیچے، یا یہاں کوئی کنٹرول روم ہے جو ہے وہ حماس کا۔ تو عقل کو ہاتھ مارنی چاہیے، یہ بات ماننے کے لائق نہیں ہے کہ اتنی بڑی جو ہے نا وہ پبلک پلیس، جہاں روزانہ مریض آ رہے ہیں، زخمی آ رہے ہیں، اور لوگوں نے وہاں پناہ بھی لی ہوئی ہے، تو وہاں کوئی ایسی سینسیٹیو چیز حماس والے کر رہے ہوں گے کہ جس کی خبر باہر نہ نکلے اور جو باقی دنیا کو پتہ نہ چلے۔ کیا وہ ان کو اتنا بیوقوف سمجھا جا رہا ہے؟ یہی ان کی پلاننگ ہوگی کہ جہاں اسپتال میں ہر بندہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے، اور وہاں ہزاروں پناہ گزین جو ہے نا وہ پناہ لیے ہوئے ہیں، اور وہاں ہزاروں مریض اور بچے، اور اسپتال تو ایک کھلی جگہ ہوتی ہے، کیا وہاں حماس والے ان یرغمالیوں کو رکھیں گے؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کہ یہ صرف ایک بہانہ ہے کہ کسی نہ کسی بہانہ کی تلاش میں وہاں جو ہے نا وہ فلسطینیوں کی زندگی ان کو جو ہے نا وہ جہرن کیا جائے، اور ان کو وہاں کہیں بھی آرام نہ کرنے دیا جائے، ان کے جو بچوں کو وہاں مرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، اور نہ وہاں دوائی پہنچنے دی جائے، نہ وہاں بجلی پہنچنے دی جائے، نہ وہاں تیل پہنچنے دیا جائے، اور پھر آخر وہاں جو ہے نا وہ اب زمینی جو ریڈ ہے وہ بھی شروع ہو گئی ہے، اور اسپتال کو چاروں طرف سے گھیر کر وہاں جو ہے نا وہ تلاشی لی جا رہی ہے، مگر نکلا تو ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ابھی تک انہوں نے کوئی وہاں سے یرغمالی پکڑا، یا وہاں سے کوئی حماس کا جو ہے نا وہ ملیٹنٹ وہاں سے انہوں نے پکڑا؟ کچھ بھی نہیں انہوں نے وہاں کیا، اور نہ ان کو کچھ ملنا ہے۔ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جس طرح صدام حسین نے عراق میں ویپن آف ماس ڈسٹرکشن رکھے ہوئے تھے، اور وہ تباہی کرنے لگا تھا پوری دنیا کی، اور وہاں گئے اور وہاں عراقیوں کی تباہی کی، ہزاروں لوگوں کی جانیں گئی، مگر آخر پہ نہ وہاں سے کوئی ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ملا اور نہ کوئی اور چیز ملی۔ تو ابھی یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی یرغمالی ہوں بھی کہ نہ ہوں، اور اگر ہوں بھی تو وہ کہیں اور سے نکلیں، ہو سکتا ہے کہ یہاں سے ملے ہی نہ، ہو سکتا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی سے ملے ہی نہ، اور یہ جا کر ہسپتالوں میں جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں کہ کیا انہوں نے ہسپتالوں میں جو ہے یرغمالی رکھے ہوئے ہیں، یا وہ وہاں چھپے ہوئے ہیں۔ مطلب کس طرح سے وہ اپنی سیکریسی رکھیں گے کہ اگر انہوں نے ہسپتال میں کوئی تہہ خانہ بنایا ہوا ہے یا سرنگیں بنائی ہوئی ہیں یا جو بھی آپ کہہ لیں، یہ ممکن نہیں ہے، یہ کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور آپ اس آڑ میں جو ہے وہ بمباری کر کے معصوم بچوں کو تڑپتا چھوڑ رہے ہیں، نہ وہاں کوئی انکیوبیٹر کام کر رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ فرش کے اوپر وہاں کے جو ڈاکٹر ہیں وہ جو ہے بچوں کو وہاں انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ بیچارے سردی سے گرمی سے کانپ رہے ہیں، اور کوئی جو ہے نا وہ پرسان حال نہیں ہے، اور ادھر اسرائیل کے کان پہ جون ہی رینگ رہی ہے۔ اب دیکھیں کہ پروٹیسٹ تو ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، اور امریکہ میں بھی یہودی لوگ جو ہیں، جو اصلی نسلی یہودی ہیں، وہ بھی فلسطین کے حق میں مظاہرے کر رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس پہ انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سیز فائر ہونا چاہیے، جنگ بند ہونی چاہیے۔ مگر ادھر بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ امریکہ نے کیا کہا ہے کہ مریضوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، یعنی اسپتال پہ حملہ کرو
तलाशी करो, वहां जो भी आप कर रहे हो वो करो, मगर कोशिश करनी है कि मरीजों को नुकसान ना पहुंचाया जाए। भाई वहां जब मरीजों को तो नुकसान ऑलरेडी पहुंच चुका है, तो आप कैसे कह रहे हो कि मरीजों को नुकसान ना पहुंचाया जाए? मगर इसके बावजूद इसराइल में भी जो है वो यहूदी लोग भी मुजाहरे कर रहे हैं अपनी हुकूमत के खिलाफ भी, कि आप गलत कर रहे हो। उधर देखें कि प्रेशर तो बनता है। अब देखें कि कैसी मुंह की खानी पड़ी है जो वजीर दाखिला थी बरतानिया की, कि उसको जो है वो अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा है। और उसकी बेशर्मी की इंतहा देखें कि उसने टाइम्स में भी आर्टिकल लिखा, और वहां जो है वो जो प्रोटेस्ट हो रहा था फलस्तीनियों के हक में, उसको वो हेट जो है ना वो मार्च कह रही है, और डटी हुई थी। और आखिर प्रेशर तो बना, जिसकी वजह से ऋषि सुनक को उसको जो है फायर करना पड़ा, और उसकी जगह पे वो दूसरे वजीर आला जो पहले फॉरेन सेक्रेटरी थे उनको लगाया, और फॉरेन सेक्रेटरी की जगह उन्होंने डेविड कैमरन जो पहले प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं बरतानिया के, उनको जो है वो वहां लाया गया है। तो हो सकता है कि अब ये जो फॉरेन मिनिस्टर को फायर किया गया है, उसके बाद जो नए आए वो हो सकता है कि कोई दरमियानी राह अख्तियार करें, और उसमें जो राइट विंग के लोग थे जिन्होंने जाकर वहां अमन खराब किया, पुरअमन मुजाहिरीन पे हमले किए, और वहां जो है ना वो सिर्फ इस जो होम सेक्रेटरी थी इसकी शय के ऊपर ये किया गया, और इसीलिए उसको भी फायर भी करना पड़ा जो है ना। तो प्रेशर तो बनता है, पूरी दुनिया में एहतजाज हो रहे हैं, पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं कि सीज फायर होना चाहिए, मगर अगर कान पे जो नहीं रेंग रही है तो वो अमेरिका के कान पे, बरतानिया के कान पे, और फिर इसराइल के कान पे जो नहीं रेंग रही है, वो किसी बात को जो है ना वो मानने के लिए वो तैयार नहीं है, और जुल्म और जबर की इंतहा जो है ना वो करते जा रहे हैं। ये जो ज़ायनिस्ट जहनीत है, ये जो ज़ायनिस्ट आइडियालॉजी है, इन्होंने तहिया किया हुआ है कि हमने जो है वो फ़लस्तीन में किसी भी फ़लस्तीनी को और गज़ा में वो रहने नहीं देना है। गज़ा तो दूर की बात है, अब तो वेस्ट बैंक पे भी देखें कि क्या हो रहा है, हजारों लोगों को वहां से भी गिरफ्तार किया गया है, छापे मारे जा रहे हैं। और देखें आखिरकार तो सीज फायर होगा, मगर कब? जब सारे फलस्तीनी वहां से खत्म हो गए, या माइग्रेट हो गए, या चले गए कहीं, या इसराइल का असला खत्म हो गया, या जो तजर्बात उन्होंने करने थे अपने असला के सिलसिला में वो सारे पूरे हो गए, तो फिर उस वक्त होगा। उस वक्त तो होना ही है। फिर उस वक्त सब कहेंगे कि जी अमेरिका ने कराया है ये सीज फायर, या बरतानिया ने करवाया है। मगर कोई भी इस्लामी मुल्क भी देखें कि क्या कर रहे हैं। अब कॉन्फ्रेंस हुई है, मगर कुछ भी इसका नतीजा नहीं निकला है। कोई अपनी बॉर्डर नहीं खोल रहा है इनके लिए, गजा के लोगों के लिए, और कोई वहाँ मेडिकल एड जो है वो नहीं पहुंच रही है, कोई फूड नहीं पहुंच रहा है। इक्का दुक्का ट्रक जो है ना वो क्रॉस होते हैं, वो भी इसराइल की रजामंदी से। अगर इसराइल ना माने तो वहाँ कुछ भी जो है ना वो जा नहीं सकता है। तो हिम्मत है उन गजा के लोगों की कि जो इस हाल में भी जो है ना वो डटे हुए हैं, और अपने बच्चों को दफना रहे हैं, अपने अजीज़ व अकारब को दफना रहे हैं, मगर इसके बावजूद जो है वो जुल्म के आगे घुटने नहीं टेक रहे हैं, और वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये इसराइल ठीक कर रहा है, बल्कि वो हर हाल पे रेजिस्ट कर रहे हैं, और वो जानू के नजराने पेश कर रहे हैं। मगर हमें दुआ करनी चाहिए कि खुदा ताला इन जो जुल्म की ताकतें हैं, ये जो जबर की ताकतें हैं, इनको निस्तो नाबूद करे, और इनको तबाह बर्बाद करे, और इंसानियत को बचाए इस जुल्म से। जुल्म जो भी करे उससे मासूम लोगों को अल्लाह ताला बचाए। तो दुआ करें कि खुदा ताला फ़लस्तीन में, गज़ा में अमन कायम करे, और जो मासूम जानें ज़ाया हो रही हैं वो ज़ाया होने से बच जाएं। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ज़फ़रनामा इंटरनेशनल को। कम प्रोग्राम, दिल नहीं करता प्रोग्राम करने का कि क्या कहें, रोना आता है कि किस बात को बयान करें, क्या कहें। तो यही हाल है कि दुनिया बेहिस है, और बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं।